अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि मालिक की कायनात आप सबको हमेशा सलामत रखे। नाज़रीन किराम, आज 22 रजब मुरज्जब है। आज आपके साथ एक दुआ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये दुआ ऐसी कमाल की है कि जिसकी बरकत से आपको हमेशा घर में सुकून, घर का खुशगवार माहौल रहेगा। हमेशा आप शादो आबाद रहेंगे, पूरे घर की फैमिली हमेशा खुश रहेगी। इसी तरह अगर किसी पे कर्ज़ा है तो अल्लाह के हुक्म से कर्ज़ा नहीं रहेगा, खुशहाल हो जाएगा, हर किस्म की परेशानी हल हो जाएगी। और ये वो दुआ है जिस दुआ को मौला कायनात ने अपने ग़ुलाम हज़रत कुमैल को ये दुआ बताई थी। इस नाम की बरकत से इस दुआ को दुआए कुमैल कहा जाता है। तो ये बड़ी अज़मत वाली दुआ है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी मांगी जाती है, हर एक गुनाह की माफ़ी मांगी जाती है, रिज़्क़ की वसअत मांगी जाती है। तो ये बड़ी कमाल की दुआ है, ज़रूर समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै व बिकुव्वतिका अल्लती कहरत बिहा कुल्ल शै व खदअ ला कुल्ल शै व ज़ल्ल लहा कुल्ल शै व बिजबरूतिका अल्लती गलबत बिहा कुल्ल शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ल शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ल शै व बिवजहिका अलबाक़ी बअद फ़नाइ कुल्ल शै व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकान कुल्ल शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्ल शै व बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्ल शै या नूर या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहती कुल्ल इसमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिज़्ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिज़्ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन निअमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिज़्ज़ुनूबल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिज़्ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतुहु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिका व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजुदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिका व अन तुज़िअनी शुक्रका व अन तुल्हिमनी ज़िक्रका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खादिम मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़समिका रादियन क़ानियन व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवादिआ। अल्लाहुम्मा अस्अलुका सुआल मन इश्तदत फ़ाक़तुहु व अनज़ल बिका इंद अश्शदाइद हाजा व अज़ुमा फ़ीमा इंदक रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुमा सुल्तानुका व अला मकानुका व ख़फ़ी मकरुका व ज़हर अम्रुका व ग़लबा क़हरुका व जरत क़ुद्रतुका या वला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिका। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरन वला लिक़ाइहि सातिरन वला लिशैइन मिन अमलिल क़बीह बिलहसनि मुबद्दिलन गैरक
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي تجرأت بجهلي وسكنت إلى قدمي ذكرك لي ومنك عليا. اللهم مولاي كم من قبي سترته وكم من فاد من بلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أولاني وحبسني عن نفعي بعد أمائي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي ولا تفضحني بخفي ما استلعت عليه سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خوالتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة الشهوات وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بها أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلاك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذر نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا ومعترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإخالك إياه في ساعة من رحمتك. اللهم فأقبل عذري وارحم شدة ضري فوقني من شد وشاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبر وتغذيتي وهبني لابتداء كرمك وصل في برك بي
يا إلهي وسيدي وربي أترك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما التوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاديا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من أويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت بعزمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحة وعلى قلوب طرفت بآلهتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك وطاعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظنوا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي قليل بلاء الدنيا وعقوبتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لباقي الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم ومقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لا الأمور إليك أشكو ولما به أضج أبكي الأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي وأقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أودجن إليك بين أهلها دجيج الأميلين
ولا أصرخن إليك صراخا مستصرخين وليبكين إليك بكاء الفاقدين ولا نادينك أين قلت يا ولي المؤمنين يا غاية الآمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفطرك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يديج إليك دجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسانك أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تظلمه النار وهو يامل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته ترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها أنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمرت به موحدين من برك بإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ومقاما لكنك تقددت أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل سناؤك قلت مبتدا وتولت بإنعامك متقرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمت وغلبت من عليه أجريتها أن تغب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتمين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من
ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سطرته أن توفر هزيم من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستتره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي سيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيدي ناسيتي يا عليما بدر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج 22 رجب المرجب ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک دعا میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دعا ایسی کمال کی ہے کہ جس کی برکت سے آپ کو ہمیشہ گھر میں سکون، گھر کا خوشگوار ماحول رہے گا، ہمیشہ آپ شاد و آباد رہیں گے، پورے گھر کی فیملی ہمیشہ خوش رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی پہ قرضہ ہے تو اللہ کے حکم سے قرضہ نہیں رہے گا، خوشحال ہو جائے گا، ہر قسم کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اور یہ وہ دعا ہے جس دعا کو مولا کائنات نے اپنے غلام حضرت کمیل کو یہ دعا بتائی تھی۔ اس نام کی برکت سے اس دعا کو دعائے کمیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی دعا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی جاتی ہے، ہر ایک گناہ کی معافی مانگی جاتی ہے، رزق کی وسعت مانگی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی کمال کی دعا ہے، ضرور سماعت فرمائیے گا۔